मुझे पटिया रोकती सी कहले दारुठंगर जन वीर थे ना पिंडिकी बंद तो मुझे आश्चर्य हेली मोठू 4 किलोमीटर दूर में जन वीर परिवार रोचे कि मुझे विषय किसी जानी इंग्रेज मैंने छद्मवेश आसी से जो आंब गचर गुड़ी कर मारी हत्या करने से जो पत्थर पर पड़े से पत्थर को लेकिन गाँव स्त्री लोक मैंने हलदी मंगुड़े सिंदूर देकी गोटे गछ मूल पूजा कर आज भी जड़े क्रांतिकारी शहीद को ओडिशा रे गोटे मंदिर भितर पूजा करा जाउची किंतु ओडिशार अधिकांश लोक जानते नहीं पणा पीवा से जो दुदुरा फल रस को छेचिकी पेई दि गला से बेहोश हो गले इंग्रेज मैंने बाउंस बांधिकी आरेस्ट करके 30-35 जन इंग्रेज सैन्य प्लस 200 सिपाही माने 30-35 जन बांधिकी धरिले 200 सिपाही बारवाटी नहीं गले पाइक अच्छा एत जिन युद्ध होती विषय आप किसी लिखी ना से स्टेट कहले ओडिशा कौन अच्छे लिखी माने 4टा पीढ़ी रे 7 जन लोक ये मृत्युदंड दि इंग्रेज मान द्वारा तापर भी आम दुर्भाग्य जे कहानीटा को नेशनल लेवल हम नहीं पारे से नेता को बयस है 80 वर्ष 80 वर्ष पर्यंत आमर जेनेरेशन कई शिखे ना जे संबलपुर वीर किए खोर्धा लोक जानती खोर्धार वीर किए संबलपुर लोक जानती आम दुर्भाग्य या जो दिन स्वाधीन है से दिन तिरंगा पताका तले जो माने थिले केवल से आम स्वाधीनता संग्राम भाविदेले जो माने चलीगले भूली 1817 मसीह जहाँ रिवोल्ट जोटा आरंभ है सेटा 1803 मसीहा आरंभ होइतिला तार मूल दुआ 1803 रे पड़िथिला 54 थर युद्ध करछन इंग्रेज मान सहित पिंडिकी बंद कर दिया 54टा युद्ध केबे हारी ना जोगेंद्रनाथ मंडल जो अंचल को रिप्रेजेंट करथिले से अंचल रे दलित हिंदू मानकर संख्या थिला 50% मुसलमान थिले मात्र 22% किंतु आपण विश्वास करेंगे स्वाधीनता परे तांकु सेठी चीफ स्पीकर करदेले प्रथम लॉ मिनिस्टर भी पाकिस्तान करदेला जोगेंद्रनाथ मंडल को ठीक वर्ष पर 1948 टू 49 भितर जोगेंद्रनाथ मंडल जो बांग्लादेश जो अंचल को बिलोंग करथुले से अंचल रे दलित संख्या जो 50% थिला 2 वर्ष भितर कोन एमती हला जे 2.36% को पळे आसे दलित मान। जय जगन्नाथ आम परिचय कौन कहीं आज आमको आमर इतिहास विषय अजଣା कौन पाई ओडिशार इतिहास दीर्घ वर्ष धरी माटी तले पोता हुई रही कौन पाई आम आम इतिहास विषय अधिक रु अधिक जानी ना एपरी किछिटा प्रश्नर आज आम उत्तर जानिबा एहा सहित जानिबा ओडिशार किछिटा लुकायित इतिहास विषय रे आज आम सहित चर्चा करबा पई जोड़ी होइछंती जणे नियारा व्यक्तित्व से हेउचंती जड़े युव साहित्यिक जड़े उच्च कोटीर वक्ता विश्वनाथ शतपथी चलतु डेरी नक आज आरंभ करवा आमर चर्चा विथ ओडिया साधव पुओ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद अनुरोध रक्षा करी आसिले भाई ओडिशार इतिहास विषय रे रुचि केमती आसिला? सत कथा है मु प्रथमे विज्ञान छात्र थिली तापर कॉमर्स पढ़िली अच्छा आउ वाणिज्य उपर मु पढ़ापढ़ी पर मु चाकरी करथिली मु केबे इतिहास पढ़ी नाही इतिहास रे एते मु भलो मार्क केबे रखी नाही किंतु छोटोळ मु कविता लेखुथिली तनु लेखक भाबरे मोर परिचय आसी जाइथिला किंतु गोटे इंसिडेंट मते इतिहास आडू टाणिला जे जेतेबेले मु कलिकता रे थिली टीसीएस गोटे आईटी कंपनी मु चाकरी करथिली गोटे काम रे मु दिल्ली जाउथिली अच्छा गला बेले गोटे स्टेशन थिला कानपुर रेलवे स्टेशन सेठी ट्रेन आगुर 3 घंटा 2 घंटा लेट रोथला मु बाहर गली देखिली सेठी गोटे चाहा दुकान से चाहा दुकान रे मु देखिली जण महापुरुष फोटो लागी से होचंती तांतिया टोपे जे कि जणे गड़ राजा थिले लक्ष्मी बाईंकर राजगुरु थिले लक्ष्मी बाईंकर सेनापति भी से थिले इंग्रेज मान सहित से लड़ुथिले मु देखिली आश्चर्य एठी गोटे एते सुंदर शहर स्टेशन बाहर जे से गोटे चाहा दुकानी भी तांतिया टोपे फोटो रखी जानी मुझे पाखे गोटे जलखिया दुकानी को पचारि मुझे कौन तांतिया टोपे फोटो से रखते बहुत भल कथा कहले ना सी चाहा दुकानी होती तांतिया टोपे परिवार लोक मत आश्चर्य लगिला भारत वर्ष रे जो माने इंग्रेज मान सहित मिसिकी
ଭାରତ ସହିତ ଗଦ୍ଦାରୀ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧିଆ ପରିବାର, ପଟିଆଲା ପରିବାର ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଚାହା ବିକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ 2012 ସମୟରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଉଧମ ସିଂ ଯିଏ ଜେନେରାଲ ଡାୟରକୁ ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପଣନାତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜପଥରେ ବୁଲି ବୁଲି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର, ଭଗତ ସିଂଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁକ ଥିଲା କଲିକତାରେ, ତାକୁ ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫେରେଇ ଦେବୁ, ବାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ 20,000 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବେ। ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ 20,000 ଟଙ୍କା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକଟାକୁ ପଞ୍ଜାବ ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ପରିବାର, ମୁଁ ଯାଇଛି 2013 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର କରି ସେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ଇତିହାସ ଥିବ। ମୁଁ 2016 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି। ଆସିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠିକାର କିଛି ଇତିହାସକାରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଭାରତରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ କହୁଛନ୍ତି 1817ରେ ପ୍ରଥମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 10 ଜଣ ପାଇକଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ, ଅଧିକାଂଶ ଇତିହାସକାର କହିପାରିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅନେକ ଇତିହାସକାର ବହୁତ ଜଣ ମହାବୀରଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ସେମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିବିନି, ଅଳସ୍ୱାମୀ ହେତୁ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଲେଖେ। ସେଠୁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ପୁସ୍ତକଟିଏ ରଚନା କଲେ। ହଁ, ଏବେ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ମାନେ ତାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଷଣରୁ। ସେଥିରେ ସେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କଲେ। ତାପରେ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ। ମୁଁ ତାପରେ ଖୋଜିଲି, ପଚାରିଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଟିଆରେ ରହୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଦାରୁଠଙ୍ଗର ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମୋଠୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ବୀର ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ RSSରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜାଦୀ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ମାନେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା 75ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ କଲେଜ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଯାଉଥିଲୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ଗଲି, ସେ କଲେଜର ନାଁ କହୁନି, ପଚାରିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକୁ ଚିହ୍ନିଛ ନା? ହଁ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ନା? ହଁ। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛ। ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ନା ସେମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ଶ୍ରୀନିବାସ ମାନସିଂ, ଜଣେ ଇତିହାସକାର, ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେଉଁ ଦିନ? ଦିନେ ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କଟକରୁ ଫେରୁଛି ଚନ୍ଦକା ଦେଇକି। ଚନ୍ଦକାରୁ ଜଷ୍ଟ ଦାରୁଠାଙ୍ଗ ଛକ ପାଖରେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ପଙ୍କଚର ହେଲା। ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛି। ସେଇ ଦାରୁଠାଙ୍ଗ ଗାଁର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲେ, ଆପଣ ଚନ୍ଦକା ଯିବେ ଯଦି ଉଠାଣି ପଡ଼ିବ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆମ ଗାଁରେ 600 ମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜଟି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଗାଡ଼ିଟା ଲିକ୍ଟା ମାରିଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ସେ ଗାଁ ଭିତରୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମୋ ଗାଡ଼ିର ଲିକ୍ ମାରୁଥିଲା ଦାରୁଠାଙ୍ଗ ଗାଁ ଭିତରେ, ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମୋ ପରିବାର ଜଣେ ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରଟା ଦାରୁଠାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି? ଜଷ୍ଟ 4ଟା ଘର ପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାହାଣୀ କହିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାରୁଠାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତାଠୁ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେତେ ଏତେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି ଲୋକ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପାଖାପାଖି 34 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଛି। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ସେଥିରେ କେବଳ 1.5 ପେଜର କାହାଣୀ
ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି କଲେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଭ୍ରମ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦୂର କରିବା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ମୁଁ କରିଲା ଭଳି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ବହିକୁ ଲେଖିଲି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଉଳିଆ ପାଟଣା ଗଲି, କାରଣ କିଛି ଦିନ ସେ ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାର ଦେଉଳିଆ ପାହାଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖୋଜିଲି, ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଇଲି ଆଚ୍ଛା ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କାହାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ମନ୍ଦିର। କାହାଳିଆ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଫଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିବ। ତାପରେ ସେ ମତେ ନେଇକି ଗଲେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତା ରହସ୍ୟ ବୁଝିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଉଗାଳ ଷଣ୍ଢ, ସେଠିକାର ଦେଉଳିଆ ପାଟଣାର ଜମିଦାର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ମାନେ ଡିଲ୍ କଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ଧରେଇ ଦବ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଆମେ ତମକୁ ପୁରସ୍କାର ଦବୁ, ନିଷ୍କର ଜମି ଦବୁ। ସେ ସେଥିରେ ଡିଲରେ ରାଜି ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 20-21 ବର୍ଷର ପିଲା ପୁଅଟେ, ତା ନାଁ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବୀରବର ଉଗାଳ ଷଣ୍ଢ। ସିଏ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଦୂରରୁ ଆସିବେ ସେ ଦେଖିବେ, ସେ କାହାଳି ବଜେଇ ଦେବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଇକ ମାନେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଇଂରେଜ ମାନେ ହାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମରେ ସେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସେ ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ ପଡିଲେ, ସେ ପଥରକୁ ନେଇକି ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହଳଦୀରେ ମଙ୍ଗୁଳେଇକି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କଲେ। ଆଜି ବି ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କଣ କେହି ଜାଣନ୍ତି, ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା କଥା, ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବହିରେ ବି ଲେଖିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପଢ଼ୁଥିବେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବେ, ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ କି ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଏତେ ଏତେ ବୀରବର ଥିଲେ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରାଟା ଲେଖୁଛି, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ଖାଲି କାହାଣୀ କହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ କିଛି ନିଷ୍କର ଜମି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପଟିଆ ରାଜା ମଧୁସୂଦନ ଦେବଙ୍କର ଯେ ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ସୈନିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆର୍ତ ରାଉତ। ସିଏ ଥିଲେ ପିଣ୍ଡିକିଙ୍କର ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆର୍ତ ରାଉତ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ମନା କଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଓଲଟି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସିଏ ଗଲେ, ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅତି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧ୍ରୁବଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ, ମଳିପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ 20 ବାଟି ଜମି, 20 ବାଟି ମାନେ ଆପଣ ହିସାବ କଲେ ଆପଣଙ୍କ 1040ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମି, 1040ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏକର ଜମି, 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଫର ଦିଆଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧ୍ରୁବଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ ପିଣ୍ଡିକିଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପିଣ୍ଡିକି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କୋଉଠି, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଯୋଉଟା ପଟିଆ ପାଖରେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼, ସେଠି ଲୁଚିକି ସେ ଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୋ ଭାଉଜ ଡାକୁଛି, ତୁ ଆସିବୁ। ଇଏ ସେଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ରାତିରେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଣା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଦୁଦୁରା ଫଳର ରସକୁ ଛେଚିକି ତାଙ୍କୁ ପେଇ ଦିଆଗଲା। ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଉଁଶରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି 30-35 ଜଣ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ 200 ସିପାହୀ, ମାନେ 30-35 ଜଣ ବାନ୍ଧିକି ଧରିଲେ, 200 ସିପାହୀ ତାଙ୍କୁ ବାରବାଟିକି ନେଇକି ଗଲେ। ବାରବାଟୀରେ ସେ ସେଠି ଯୋଉ ରହିଲେ, ସେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାମ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ସିଏ ବଦଳି ଗଲେ ବୋଧେ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋଉ ସଫା କରିବା କାମଟା ଦିଆଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି, ତମଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି, ମତେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, କିଛି ଡାଲି, କିଛି ପରିବା ଚାଉଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ନିଜେ ଖାଇବି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଖାଇଲେ।
जो दिन खेचुड़ी खाई सारे से हांडीटी को माटी पूरेकी से जो पाचेरी कड़ू को रखी आसती इंग्रेज मैंने से रहस्य किसी बुझती ना दिने एते गुड़े हांडी हो गला तापर जो अस्त्र देते सफासफी करने से गोटे धारु अस्त्र बेड़ी को से गोटे पहाड़ पकाती टिके टिके फाटे दिने बेड़ीटा भांगी जाइए रातिटा अपेक्षा कले भोर भोरू से कौन कले हांडी उपर हांडी रखी पाचेरी उपरू से डेईकी पलि आसिले किछि लोक एठी गोटे कथा किछि लोक कहती जे ता भितर जो कुंभीर छड़ा हिथिबा ऊपर पहरी आसिले से समय कुंभीर छड़ा नथिला अच्छा सेठू डेई से पलि आछन आसिकी पुरी घाट रे जेतले पहरी पहरी आछंती सेतेबेले स्टीम नुआ आसी थाए ओडिसा को स्टीम मान जो बुट बुट हेकी जो मशीन रे जो बोट गुडा चले दीटा बोट रे किछि 26 जण सैन्य ताको फॉलो करछंती करे भितर पानी भितर भी युद्ध लड़ई ହେଇଛି କିଛି सिपाही सेठी मरिचंती अब आपण एबे भी देखंतु काठ जोड़ी नदी केते चौड़ा सेठू से पहरी पहरी बारंगरे जाई बाहरचंती बारंगरे जेतले से बाहरचंती जंगल भीतर भीषण युद्ध ହେଇଛି युद्ध पर गुली करी तांको पछरु गुली करी तांको मरा ହେଇଛି एई विषयटा जेतले मु लेखुथली शेष यात्रा मु लेखु लेखु टेबल ऊपर सोई पड़ी मु स्वप्न देखुची भयानक लड़ई चलची वर्षा चलची ता भितर डंगारू डेई पड़ुचंदी पिंडिकी दौड़ीचंदी जंगल भितर युद्ध चलची गरिला युद्ध भितर किसी सिपाही मरुचंदी ए सब स्वप्न रे देखुची मु अनुभव करथिले एडा सब निजे अनुभव न कले आपण इतिहास टाको लिखि परिबे नाही तेणु मु सेटा अनुभव करथिली आ ए वीरत्व कहानी को आज पर्यंत लुचा जायतला सेति मु अनुताप भी करथिली से विषय ए कहानी थिला केते दुखर विषय जे बाहर तो ए विषय रे लेखा हेनी ठीक अछि ओडिसा रे भी कोट लेखा हेछि आम पाठ्यपुस्तक कौन लिखाई पिला को पढ़ा होती मु गोटे जन को हिस्टोरियन थिले गोटे एमती गोटे प्रोग्राम होता जो अंशग्रहण करी सरला सागर कथबार्ता करने जो चान्स मिलला मु पचारि आपण एते हिस्ट्री रे एते पुस्तक लिखिंट आप ओडिशार इतिहास विषय कहीं लिखिले कहीं आप कपिलेन्द्र देव खारवेल विषय लिखिले से उत्तर गोटे लाइन देले मु पाटी चुप होकर पलि आसली से मत कहले मु लिखिली तुम लिखिच तुम ओडिया किए लिखिंट जो कथा तमें कर आउ काठू कहीं आप आशा कर तो भूल तो आमर निहाती भाव रही ना से कथाटा मुझे कहूँ मु जन इतिहासकार को भेटिली से इतिहासकार को पचारे मुझे आप ओडिशा रे एत गुड़े पाइक अच्छा एत जिनस अच्छी युद्ध होती विषय आप कि लिखिना से स्टेट कहले ओडिशा कौन अच्छी मुझे लिखी ये भी उत्तर ओडिया माने कहते आपन जोटा कहले सी कहले जो तमें तो लिखुन आम कहीं लिखू ओडिया इतिहासकार कहले ओडिशा कौनटा अच्छी आम लिखू अच्छा आउ गोटे कथा आप आश्चर्य हेबे जे ये जो बहीटी एटा मु खोली कहूँ बहीटी जो लिखुली किसी तथ्य जड़े बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी जड़े हिस्ट्री एचओडी पाखु जाइली मु कहली आपण पाइक विद्रोह विषय किसी बही अच्छी सी कहले मते खोजिया समय नहीं तुम लिखि पकाओ जदि सर्टिफिकेशन दरकार मु तुम करदेवी जहाँ लेख ओके करदेवी ये हूँ आज एजुकेशनल सिस्टम स्थिति एठी जो माने भूल लिखिले भी आपण ओके करदेवे एठी इतिहास ऊपर गवेषणा हुएनी माने मु निंदा करूनी आवश्यक जोटा अच्छी इतिहास पर गवेषणा हो पारे कहीं आमे मार्क स्कोर आमर डिविजन ऊपर आमर मापदंडटा रखी देइछे गोटे छात्र जीवन रो छात्रटे इतिहास ऊपर रिसर्च करी नुआ जिनसटे काढिकी ता गोटे बही लिखिला ता ऊपर प्रेरणा नाही सेटा न होइथिले आज पर्यंत ये जो सामान्य जिनस गुड़ा जो सहजरे मु खोजिकी पाई पारली मु पिंडिकी विषय कोउठ पाइली पिंडिकी विषय तथ्य आम आर्काइव रे सब अछि आमर जो ओडिशा ग्रंथागार भीतर सब अच्छी म्यूजियम भीतर किसी बही से पेंटिंग विषय अच्छी जे सूर्य नारायण त्रिपाठी जो डॉक्टर सूर्य नारायण त्रिपाठी जो लिखिले इतिहास बही ता भीतर सब अच्छी मु 7-8टा इतिहास बही जब खोजिदेवी किसी अंश पाई ता सहित परिवारटा को खंडे दूर नुह भुवनेश्वर सिटी उपर घर परिवार बहुत जिनस पाइपर गजपति राजा घर को दूर नुह यही पुरी रे जो गजपति राजा जो बाहुबलेन्द्र पाट देइथिले एठी घर केबे देइथिले कोन देइथिले सब नथि बाहर अछि जदि मु पाई पारली गोटे इतिहास प्रोफेसर रन पाई परिबे तापरे इच्छा शक्ति दरकार सेति मु वर्तमान गोटे प्रयास करूची किछि युवक मानु संगे नै गोटे संगठन करूची संगठन नुह गोटे अभियान देउची समस्त किछि किछि काम देगी किछि किछि व्यक्ति ऊपर इतिहास लिखिया दरकार मु सेति गोटे टार्गेट फिक्स करची जे एबे पिंडिकिंग विषय रे लिखिली
ଏବେ ତାପଙ୍ଗଗଡ଼ର ଦଳ ବେହେରା ମାଧବ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଉପରେ ମାଧବ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେ ତା ଉପରେ ବହି କରୁଛି। ଥାର୍ଡରେ ଘେସ୍ ରାଜବଂଶୀ ମାଧବ ସିଂ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଅତି ଚମତ୍କାର, ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ। ମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି ଜଣେ ନିଜର ପୁଅ ନିଜର ଜୋଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇ ଦେଇଛି। ମାଧବ ସିଂ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆମେ 23 ବର୍ଷର ଭଗତ ସିଂଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, କମ୍ ଏଜରୁ ଫାଶୀ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧକୁ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲେଇବା, ଇଏ ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିରଳ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଭାରତ ବର୍ଷର 3ଟା ପରିବାରଙ୍କ ନାଁ କୁହ, ଯେ କି ଗୋଟେ ପରିବାର 3 ପିଢିଙ୍କ ନାଁ କୁହ, ଯେ କି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଡେମୋକ୍ରେଟିକ ସିଷ୍ଟମରେ, ଆପଣ କହିଦେବେ ନେହେରୁ ପରିବାର, ନେହେରୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଇନ୍ଦିରା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜୀବ, ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବୋହୂ, ତାପରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 4 ପିଢି, ମାଧବ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି କଳାପାଣିରେ ଯୋଉ ସଜା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କ ସବା ସାନ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଥିଲା, ନାତୁଣୀ ଜୋଇଁ ନାରାୟଣ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ନାତୁଣୀ ଜୋଇଁଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ମାନେ 4ଟା ପିଢିରେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ତାପରେ ବି ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ନେଇପାରିଲେ। ଆଉ ତାଠୁ ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍, କି ଏଠିକାର ନେତା, ଜଣେ ବଡ ନେତା ମାଇକରେ ଟିଭିର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଧବ ସିଂ କିଏ। ଆଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ସେ ନେତାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି 80 ବର୍ଷ। 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜେନେରେସନ କେହି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବୀର କିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୀର କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି। ଏଇଟା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହଟେଇକି ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ନିଆଁ କାଢିଲା ଭଳିଆ ମାଟି ତଳ ଇତିହାସକୁ ଖୋଜିକି କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ବାହାର ଲୋକ କଣ ଓଡିଶାରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ମାଧବ ସିଂଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନାଁ କହିପାରିବେ? ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଲି ସେଇଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଷଣରୁ, ଛବିଳ ସାହା। ଛବିଳ ସାହାଙ୍କ ନାଁ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କିଏ ଶୁଣୁଥିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହାଙ୍କ ଭାଇ। 47 ଇୟର୍ସ, 47 ବର୍ଷ ଜେଲ ଭୋଗିବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସିପାହୀ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ଯେ କାରାଗାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏଇଆ, ଯୋଉ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେଇଦିନ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବିଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଜେଲ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଜମି ସବୁ 364 ଏକର ଜମି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଗଲା। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଲା ପରେ ସେ ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଜମି କେବେ ଫେରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ଯୋଉଟେ ପୁଅ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଚାକିରି ଏମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୋଟ ଇଏ, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯିଏ ନନ୍ଦନକାନନ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ 3 ଜଣ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ପରିବାର ଦାୟଦ ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ଏବେ ଓପନ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା, ପଇସା ନଥିଲା ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିର ବୀର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ପତି ଥିଲେ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗଡ଼ର, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦକା ଗଡ଼ର ଗଡ଼ପତି ସେ ଥିଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଗଡ଼ପତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢିଥିଲେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ 1957, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ, ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କହୁଛୁ, ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମ 1817 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଜୟୀରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ
ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର 1803 ମସିହାରେ। 3 ବର୍ଷ ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ହୁଙ୍କାର ଥିଲା 1803 ମସିହାରୁ। 1817 ମସିହାରେ ଯାହା ରିଭୋଲ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଟା 1803 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାର ମୂଳଦୁଆ 1803 ରେ ପଡିଥିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ 1803 ଗଙ୍ଗପଡା ଯୁଦ୍ଧର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। 18 ବର୍ଷ କାଳ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବହି ଅନୁସାରେ ହିସାବ କରିବି 54 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। 54ଟା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ବୀରଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ବୀରଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯିଏ କାଲି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗଡପତି ଥିଲେ, ମାନେ କେଡେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ମାଲିକ ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ଜମି ବିକିକି ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ସୁନା ଚେନ୍ ପକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ନାହିଁ। କେଡେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନେତା ମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସେଠାକାର ଯିଏ ପଲିଟିକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିବ ସିଏ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସିଏ କଥାଟା ଆଗକୁ ନେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟ, ଆରେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ଶହୀଦ ବୋଲି ତ ମାନୁନଥିଲେ ଲୋକ, ଏବେ ତାକୁ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ଖୁସିର କଥା, ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, କମ ସେ କମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏମାନେ ଟ୍ୱିଟରରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ହିଁ ହଉନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମଠୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ମୁଁ ସୁରାଗ ପାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେ କରିବେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଉପରେ କାମ କାହିଁକି କରୁନଥିଲା ସେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏବେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆମର ବୀରମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘରଟେ ନାହିଁ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପିଣ୍ଡିକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଦାଗୀ ପରିବାର ହିସାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହଉଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠିକାର ଥାନା ଯିଏ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେଣି, ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ କଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯାଇକି ଦାଗୀ ହିସାବରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲେ ହାଜିରା ଦବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେଟା ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ଚାଲିଥିଲା। ଫଲୋ କରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଆଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କଣ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଠିକ କହିଲେ, ଏବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରିସ୍ଥିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଆଜିର ଯୁବପିଢି ମାନେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକି ପଢିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନେଟ କରିକି ମୁଁ ଓଡିଶା ପାଇଁ, ଓଡିଶା ମାଟିର ବୀର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବି ବୋଲି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଇତିହାସ ଉପରେ କରେ, ମତେ ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ କଣଟା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା? ଆମ ପରିଚୟକୁ ଯଦି ଭୁଲେଇ ଦବା, ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ମିଳିବ କଣ? ଏବେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହବା, ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କଥା ହବା, କି ମନା କରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା, ସବୁ କରୁଥିବା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶତ୍ରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ତଲବାରଟା ରଖେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କଣ କହିବେ? ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ଲ କହୁଥିଲା, ଏଇଆ କହୁଛି କହିବେ? ଠିକ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ 7,500, କିନ୍ତୁ 2,400 ପଣ୍ଡିତ ତା ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ, ଆମେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ, ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ, ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ। ସିଏ ଆସିଲେ ବେକ କାଟିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୋଗଲ ମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରୁ ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ସେଇଆ। ଏବେ ଯୋଉ କିଛି ହେତୁବାଦୀ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସାଇନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ମୋର ଜଣେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ହେତୁବାଦୀ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲ ମୋର ଦେଖାହେଲେ, ସେ ଭାରି ବଡ ବଡ ହୁଅନ୍ତି ମିଡିଆରେ, ସେଇ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ଯାକ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିବେ ନ ଖାଉଥିବେ ସେଟା କିଛି ନା, ଯୋନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ସେଦିନ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଲ, ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ ଅଛି ମତେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେଟା କୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡେ, ତା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ସେ ସବୁ କଣ ବେକାରିଆ କଥା? ମୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବେକାରିଆ କଥା ନୁହଁ, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କଥା।
मते खुशी लगिले हठात हसटा स्पॉन्टेनियसली बाहरी आसे दुख लगिले आखिर डब डब लुहटा ऑटोमेटिक बाहरी आसे ता पछर विज्ञानटा मते बुझांतु सेठू से कहले तमे एसु बेकारिया कथा कि भूलेले मु कहले ना ता विज्ञान अछि आपण जानती नाही सेही भली चंद्र ग्रहण समय तीनटा सूर्य चंद्र पृथ्वी गोटे सरल रेखार जदि रहती ता भीतर आमर भोजन पाचन क्रिया पय सूर्य किरणटा आवश्यक थाए से समय को भली किरण आसुथबो से किरणटा आम देह पय हानिकारक कि नुह से विषय पूर्व वैज्ञानिक माने तापर तथ्य देइथिले प्रॉब्लम हो यूरोपियन वैज्ञानिक माने एपर्यंत देई नांती सेति आपण यूरोपियन वैज्ञानिक मानकू अमेरिका लंडन ए जो वैज्ञानिक माने जे पर्यंत देई नांती आपण ताको मिछ भाबुचंती दीर्घ वर्ष धरि कि सेही ब्रिटेन माने सेही अमेरिकन ये माने यूरोपियन वैज्ञानिक माने आम ऊपर हसुथिले जेतळे आमे कहउथुलु पृथ्वीटा गोल कमला लेबु परि गोल से माने ताको बाइबल अनुसार कहउथिले जे पृथ्वीटा चेप्टा आमे गोल कहले से हसुथिले आमे कहउथुलु सूर्य स्थिर अछि चारिपट नवग्रह बुलुचन सेतेबेले से माने आम ऊपर हसुथिले हजार वर्ष पूर्व रे हमर तयारी मंदिर मानकर सामने रे नवग्रह कर प्रतिमूर्ति अछि सेठी सबुडी सूर्य मझिरे चारिपट नवग्रह आमे करि के रखिछु जे आमे जानिथिलु से विषय माने हजार वर्ष पूर्व जेतले विज्ञान कथा तमे कहू नथिल सेतेले भी भारतर सभ्यतार नवग्रह को पूजा करा जाउथिला ग्रह मानकर ना भी रखा जाइथिला आ से समय आमे जेतबेले तमे जेतबेले एबे कहू जे 9टा ग्रह अछि आमे पा बहु पूर्वरु हमर श्लोक रे आमे कहउथुलु ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुत पुत्र गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु आमे एटा मंत्र पढु भूमिसुत पुत्र आमे काहा को कहउथुलु मंगल को कारण यूरोपियन वैज्ञानिक माने 19th सेंचुरी रे हमकु सिखैले जे दीटा स्पियर हे कि बुलुथले दीटा ग्रह गोटे ग्रह पृथ्वी सहित एते जोरे बाडे हेला जे कोलिजन हे कि एस्केप वेलोसिटी रे इन्फिनिटी डायरेक्शन ने चली गला दैट इज मास जोटा आमे कहूछु मंगल आ ताकू जेतु पृथ्वी रे बाडे हे कि जाइथिला ताकू तमे कहूछु माने मास आमे कहूछु भूमि सुत भूमि रु जात आमे बहु वर्ष रे आमे श्लोक जानछु ब्रह्मा मराइस्ति पुरांतकारी भूमि भानु शशि भूमि सुत पुत्र आमे ताकू कहउथुलु ए माने ताकू विश्वास करिवेनी याकू पाखंडी कहिबे मंत्र रे जेतेबेले आमे साइंस को कहबा ए माने ताकू पाखंडी कहिबे किंतु जेतेबेले यूरोपियन माने कहि देबे जे चंद्र ग्रहण समय तमे खाओ ना दैट इज साइंस कारण एमाने एक्चुअली सत कथा कोन भारतीयतार एमाने विश्वास करती नाही एमाने भाबंती जो इंग्रेज माने हमको कोट पैंट पिंधिया सिखैचंती सेही माने ही ज्ञानी किंतु भाबिबा दरकार जेतेबेले से माने बळकळ पिंधिकी बुलुथिले बण फळ खाइकी बुलुथिले से समय एठी ऋग यजुर्वेदर रचना होतला से समय पिला माने गीता भागवत घरे पढुथिले आमे ताको वस्त्र देकी ताको बंचैछु से इतिहास को माने भुलै देबा पई कहती कोन ना आर्य माने बाहरु आछंती एससी एसटी ओबीसी हिंदू नहंती ए माने सोचंती बाहरु आछंती आउ भारतर सभ्यता एई 10 माने 2000 वर्ष हला आरंभ हेछि एई जो भावना नै कि माने जो आसी बंची जंती माने हमें कहे जे अतृप्त आत्मा छडा किछि न कारण आपण जो कथाटी कहले बढ़िया भाव रे बुझेले कि एमाने एबे भी स्लेवरी माइंडसेट रे अछंती से इंग्रेज चली गले किंतु एबे भी एमाने से स्लेवरी माइंडसेट रे अछंती कि वेस्ट जदी जत्ते बेले जाय कहि नाही हमें सेटा मान्यता दे परिबा नाही हमकु वेस्ट रो अप्रूवल दरकार से माने कोट पेंट पिंधिया सिखेले माने सेटा गोटे हायर फॉर्म ऑफ हमर सिविलाइजेशन बेली घोषणा कर देले किंतु कोट पेंट रो लॉजिक से माने रहिले ब्रिटेन से माने रहिले अमेरिका रे सेठी कोन दी प्रकार जलवायु गोटे होचे ठंडा गोटे एक्सेस ठंडा आ तांको पाई गंजी गंजी ऊपर शार्ट ऊपर कोट ऊपर डबल कोट हेडा दरकार एठी एटा होची हमर भारत माँ को भगवान कर सबुठ बड़ कृपा अछि हमर एठी विभिन्न प्रकार प्रकृति आपण जदि पूरा बरफ दरकार काश्मीर चल जांतु दारिंगबाड़ी चल जांतु आपण जदि पूरा गरम दरकार राजस्थान हमर अछि नातिशीतोष्ण दरकार हम ओडिसा को पळे आसंतु आपण जदि एई ओडिसा रे भीतर भी एई ओडिसा भीतर भी 10 प्रकार एनवायरनमेंट आपण पाउतु एठी गरम होची सेठी ठंडा एठी वर्षा हेले सेठी नाही ए बळे एनवायरनमेंट हम ओडिसा रे भारत वर्ष रे पाइ जे हम सेति गर्व अनुभव करिया आपण बढ़िया कथाटे कहले मो चाकरी पई विदेश रे बहुत आडे बुली छी बहुत आडे जाई छी आपण जुआडे भी जानतु
माने भारत कौन पर्टिकुलर ओडिशा भलिया हाँ। आपण कोठी भी लैंडस्केप पाइबेनी आपण जोठी जिवे सेठी पहाड़ अछि तो पहाड़ अछि हाँ। एबे सऊदी इजिप्ट से साइड को जिवे मरुभूमि जे मरुभूमि हाँ। से माने पहाड़ जीवन ने देखि नांती खाली मरुभूमि हाँ। मरुभूमि देखि जन जंगल फंगल देखि नांती आपण यूरोप साइड को जिवे रशिया साइड को ऊपर को पळेबे जति बरफपात होउची से माने आ जेतल देखिले बरफ ही देखिले हाँ। आउ के देखिले आपण ओडिशा को आसंतु आपण कोरापुट जानतु आपण कंधमाल जानतु आपण दारिंगबाड़ी कथा कहले जानतु आपण कोस्टल एरिया पळे आसंतु पारादीप जगतसिंहपुर से बेल्ट को पळांतु आपण संबलपुर जानतु आपण बरगड जानतु सबुटी लैंडस्केप अलगा सबुटी कल्चर अलगा हे जिवो सबुटी खायो पेय सब अलगा हे जिवो किंतु ता भीतर भी हमें एकत्रित एई जो जिनसटा अछि एई जिनसटा एमाने बुझी पारंतिनी एमानकर दरकार कोन वेस्टर्न जोटी आसिला अच्छा आ गोटे कथा जेते बेले जे पर्यंत आमे कहउथिले पुष्पक विमान रावण पाखरे थिला ताकू से माने वेस्टर्न मान हसुथिले वेस्टर्न को प्रभाव रे भारतीय माने किछि लोक भी ताको प्रभाव रे हसुथिले किंतु जेतेबेले हेलिकॉप्टर बाहरला जेतेबेले माने उड़ा जहाज बाहरला सेतेबेले से माने एक्सेप्ट कले आपण कहंतु आजि पर्यंत बहु दिन धरि कि आमे जेतेबेले कहउथिले ऋषि मुनि माने ध्यान रे मन कथा बुझी जाउथिले आपण कोन भाबुछ से राजा कोन भाबी के आछि जनक राजा ऋषि दुर्वासा के पाखु आछि कोन भाबी के आछि दुर्वासा जानि दउथिले हम कहउथिले एटा को माने गालु गप कहउथिले आज आपण भाबंतु आपण मोबाइल टे देखुचंती धर अमिताभ बच्चन वीडियो आपण देखिले दीटा देखिले थर्ड फोर्थ बेलू खाली अमिताभ बच्चन वीडियो आपण कहीं आसिला मोबाइल रो टेक्नोलॉजी आपण मन कथा को पढ़ी देला दैट इज ए टेक्नोलॉजी सेही भलिया टेक्नोलॉजी से माने बिना मशीन ताको भीतर से माने सेतिक साधना करी काढी पारथिले एटा डिवाइस एटा टेक्नोलॉजी हमें जहां सर्च करछो सेही हिस्ट्री को जाई कि से हमको एल्गोरिदम तयारी करी हमको देला सेही भलिया ऋषि मुनि मानक पाखरे से टेक्नोलॉजी थिला सेति में से करि पारथिले किंतु ताको तुमे पाखंडी केमति कहबो ऋषि मुनि माने सेही भलिया कांसेप्ट नै के आस्तुले ताको भीतर से कांसेप्टटा ग्रो होउथला ताको तुमे पाखंडी केमति कहबो प्रॉब्लम कोठी कोन हमर किछि किछि इतिहासकार माने हमर जो पुराण इतिहासटा को एमिति वर्णना करिसंती जोटा के हमें बुझिया कष्टकर धर ऋषि विश्वामित्र जंगल रे रहउथले काहे रहउथले कारण सेठी तांगर लाबोरेटरी थिला आपण जानिथिबे रामचंद्र विश्वामित्र पाखु जेतले आइथिले विश्वामित्र तांको सब दिव्यास्त्र देइथिले एटा हम पुराण रे पढले जंगल भीतर से करूथिले कोन सिए जणे एटॉमिक इंजीनियर थिले कि एटॉमिक साइंटिस्ट थिले जे बम तयारी करबा तीर तयारी करबा जो क्षेपणास्त्र तयारी करबा से सब तार रिसर्च से करूथिले सेटु असुर माने तांको डिस्टर्ब करूथिले भांगी भुक दउथिले तेणु सी देखिले तुम ये आकू कर लड़बी मोर गोटे सिक्यूरीटी दरकार रामचंद्र लक्ष्मण जाए सिक्यूरीटी ही काम कले तो से सहित लड़िले ये एक्सपेरिमेंट काम कले जो एक्सपेरिमेंटाली सब अस्त्र गुड़ा पाईगले गिफ्ट आकार देदेले यहाँ हूँ कनसेप्ट ताकू वाल्मीकि जेहेतु कवि थे कविता आकार लिखिले आम से डीपली बुझिले ना तो से विश्वामित्र जड़े केमिकल साइंटिस्ट थे आमे नियंतु सपोज नल नील आमको कौन कहला जे राम लिखिदेले पत्थर ऊपर से सब भासिला राम लेखिकी भक्ति भाव से प्रकाश करके देइथिले किंतु ता फैक्ट को आमे जाइने आपण कंबन ऋषि रामायण पढ़ंतु सेथिरे रामचंद्र कहउचंती माने वर्णना करूचंती कंबन जे रामचंद्र के पाखरे दी जण इंजीनियर थिले जणे नळ जणे नील नळ जे थिला से थिला केमिकल इंजीनियर नील जे थिला से सिविल इंजीनियर थिला पोलर आपण आमे समस्त जानिचंती जे हमकु माने पुराण रे कहला जे से जेहेतु विश्वकर्मा को मानस पुत्र दी जण थिले से करथिले एटा हमकु साइकोलॉजिकली बुझिया पे किंतु फैक्ट होची ए दी जण इंजीनियर थिले तो नळ नील तयारी करचंती पोल आमे समस्त जानिचंती स्ट्रक्चर ता तयारी करथिले के नील सिविल इंजीनियर किंतु को पत्थर जॉइंट कले सेटा जॉइंट हेक रहिबो से केमिकल को दबा कामटा करथिले नळ से केमिकल इंजीनियर थिले सेथिरे भी गोटे अध्याय अछि रामचंद्र पचारचंती जे नळ को पचारचंती जे ना नील को जे तमे को स्ट्रक्चर रे पोलटा ए जो बंधटा को तयारी करिवो नील कहउचंती जे एटा को जेड शेप से देखउचंती जेड शेप माने आपनकर दीटा भी मिसिले जेड होची से कोन हो कि जतल पानी आसीबो एठी बाडे हबो स्लो हे जो पानीटा मेन ब्रिज रे स्लो रे जीवो आ बाडे हे कि कोलैप्स करिवो नै किंतु ब्रिटिश माने हम को बंध सिखेले स्ट्रेट बंध तयारी करे जा द्वारा बाडे हबो भांगुची किंतु हमर से समर कल्चर कोन थिला जेड शेप रे पानी आसीबो स्लो हे जीवो ठीक जगह रे बसे पे स्लो हे जीवो तापर पुणी से नील को पचारचंदी
ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ସେ କେମିତି କେମିକାଲ ଦବ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହବ। ସେ କହିଲେ ଦିଟା ପଥରକୁ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଫେରସ୍ କ୍ରୋମିୟମ ଏଇ ଦିଟା ଯୋଉ ପଥରରେ ଥିବ ସେଇ ପଥର ଦିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଭାରତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯଦି ପୁଣି ଲଙ୍କା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ସେ ପୋଲ ଯଦି ଥିବ ସେ କହିଲେ ଏ ପୋଲ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତୀର ଅଛି ଯୋଉ ତୀରରେ ଆପଣଙ୍କ ତୀରରେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ୟୁଜ ହଉଛି ତାର ଆଣ୍ଟି ରିଆକ୍ଟିଭ କେମିକାଲଟା ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। କେବଳ ଆପଣ ମାରିଲେ ହିଁ ସେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁରାତ୍ମା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଟା କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ବି ସେ ପୋଲ ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏ ସାଇନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ଏ ସାଇନ୍ସକୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯେହେତୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ମାନିବୁନି। ୟୁରୋପିଆନ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ମାନିବୁ। ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କ କନସେପ୍ଟରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣୁଛୁ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି 99 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଲିଜ୍। କାହିଁକିନା ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି 99 ଇୟର୍ସ, 100 ବର୍ଷ ବି ପୁରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷ ଧରି? ଚୂନ ଗୁଡ଼ କୌଣସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଥିଲା, କିଛି ତାର ନଥିଲା, ତାର ନିଅ ଖୋଳା ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି ନଥିଲା। କେମିତି ହେଇଛି ଠିଆ ହେଇଛି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିପାରିବୁନି। କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାନୁନ ତିଆରି କରିକି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଇତିହାସକୁ ଚିରିଦେଲେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ କଲଚର ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାଇଟ, ତମ ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ତମକ ପାଖଣ୍ଡି। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଖଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛି, ତା ଘରେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛି, ଆ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛି, ଯେ ଭଣ୍ଡାମୀ ଭାଣ୍ଡାମୀ କହୁଥିବେ ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭରତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର କିଏ, ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଯିଏ ତମ ଘରେ ପୁରୋହିତ ପୂଜା କାମ କରୁଛି। ଭରତ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ ଇଜ ଦ ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। ସେ ହଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଗୋଟେ ପୁରୋହିତ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ। ପୁରୋହିତ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଚିଠା ଧରେଇ ଦଉଛି। ଧୂପ, ଦୀପ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଶାଢ଼ୀ, କାଠ, ଘିଅ, ଦହି, ଦୁଧ, ମହୁ ଏସବୁ ଆସିବ। ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ତିଆରି କରୁଥିବା ଚାଷୀଟିକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। କାଠ ଆଣିଲେ କାଠୁରିଆକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ବାରିକ ବିନା ପୂଜା ହବନି, ବାରିକକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଫଳ ଆଣିଲେ ଚାଷୀକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଫୁଲ ଆଣିଲେ ମାଳିକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଆପଣ କୁମ୍ଭଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମାଟି କୁମ୍ଭ ଆଣୁଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାରକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ମାନେ କଂସାରୀକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଲୁହା ପାତ୍ର ଆଣିଲେ କମାରକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତାପରେ ସେଠୁ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଲୁଗାଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତୀକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ତାପରେ ମାନେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି, ସେଥିରୁ 10 ଟଙ୍କା ପୂଜାରେ ଲଗେଇଲି। ସେଇ 10 ଟଙ୍କାଟା ଟଙ୍କା କରିକି 10 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାମ ରାଜ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ପାଖଣ୍ଡି କହିଦେବା। ତା ଭିତରେ କେତେ ମୂଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତାପରେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୁରୋହିତ କାହା ଘରେ ଲୁଣ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ, ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିବ, ଖାଉନଥିବ, କାରଣ ଯାହାର ଖାଇବ ତା ଗୁଣ ଗାଇବ। ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରୋହିତକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଯାହାର ଖାଇବ ତାକୁ କହିବେ ସେଇ ବାରିକଠୁ ଆଣିବ, ଆଉ କାହାଠୁ ଆଣିବୁନି, ଏମିତି ସେ କହିଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହଉଥିଲା। 12 ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ରହୁଥିଲା। ମୋ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହଉଥିଲା। ବାରିକ ଘରେ ପୂଜା ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ରୋଜଗାର ପାଇବ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ବି ରୋଜଗାର ପାଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଜାତି ପୂଜା ପାଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ରହିଲେ ସମାଜରେ, ସମାଜ କେବେ ଦରିଦ୍ର ହବ ନାହିଁ, ଆଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧନୀ ଗୋଟେ ଗରିବ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି କଣ ହଉଛି? ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖଣ୍ଡି କହି ଚୋର କହିଦେଇ ସାରିଲେ। ବାହାଘରଟେ ହବ, ଡିଜେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ 5000 ଦେବା ପାଇଁ 10 ଥର ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ସମାଜର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆଧାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଗରିବ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଧନୀ ହେଇ ଚାଲିଛି।
जदि एमिति व्यवस्था होता जे जेतेबेले पूजा कराଯିବ ସେଇଠି ବସ୍ତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରୋଜଗାର ଦିଅ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଠିକ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ସଭ୍ୟତାକୁ ମିଛ ପାଖଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯିଏ ବି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟି ଯୋଉଠୁ ଉଠେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରା ଦିଆଯାଉଛି ଆର ସତ୍ୟତା କେତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଭେଟ ହେଲେ ସେ ମତେ କହିଲେ 1.5 ବର୍ଷ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିଲା ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବ ଇଏ ହବ କଥା ହବ ସେ ମତେ କହିଲେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ତମଠୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ଆମର କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧନୁ ଧରିବା ଶିଖେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଧନୁ ଧରିକି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛୁ ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ସାରିଛ ତେଣୁ ତମ ଅପେକ୍ଷା ରାମଙ୍କୁ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଖିଛ ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛୁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବି ସବୁ ବେଶୀ ଅଧିକାର ହଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ନୀଳମାଧବ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶବର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ତ କେମିତି କହିଦବା କି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେଇ ମୁଣ୍ଡା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ମତେ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୂଜା କରିବା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ନଦୀ ମା ଆକାଶ ଆମର ମାନେ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଧରଣୀକୁ ମା ପାହାଡକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏଇ ପୂଜା ପରମ୍ପରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଏତେ କିଛି ଦଉଛି ତା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ପୂଜା କରିବାଟା ପାଖଣ୍ଡି କେମିତି ପାଖଣ୍ଡି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଏମାନେ ଶିଖୁ ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ 10 ଥର ଭାବିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲା ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଙ୍ଗଲଠୁ ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି କହୁଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଏମାନେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ ପକଉଛନ୍ତି ଖାଲି ବେଶୀ ବଦନାମ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର କହିଥିଲେ କ'ଣ ଦଳିତ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦଳିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କେବେ ନିଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଲଢନ୍ତିନି କେବେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଝିଙ୍କି ଆଣନ୍ତି ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସେଇ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେତେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଢୁଥିବା କେତେଟା ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ବଡ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି 1% ବାକି କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଏଠି କୋଟା ପାଉଛି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପୁଅ ଏଠି କୋଟା ପାଉଛନ୍ତି କୋଟା ପାଉ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଏଇ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଗାଁ ଭିତରେ ପଡିକି ରହିଛନ୍ତି କାହାର ଟେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ପାହାଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଓମାଳିକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କୋଟା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେନି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭେସନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଏତିକି ମିଳିପାରିବ ପାଠ ପଢିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେନି ଏମାନେ କେବଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କିଛି ରାଜନୀତି ଦଳ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲାନି ତାକୁ ମାନେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପଚର ବାଲା କରିକି ରଖିକି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଚଲେଇଲା ଏମାନେ ଠିକ ସେମିତି ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଆମେ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆର ରିଜର୍ଭେସନ ଦରକାର ପାଠ ପଢାଅ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ଲଢିବା ତେବେ ଯାଇ ଏଟା ଗୋଟେ ଲଢେଇ ହେଇପାରିବ ସେତିକି ସେମାନେ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କେବଳ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ତିଆରି କରିକି ସେଇଥିରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ କି ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପରେ
ସେଭଳି ବଡ଼ ନେତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯିଏ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଜ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅପ୍ରେସ୍ଡ ଜନଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜର କେବଳ ପଲିଟିକାଲ ରୁଟି ସେକିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି। ଗୁଜରାଟରୁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ବିହାରରୁ ବି ବାହାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଇକି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଟିକେଟ ମିଳିଗଲା, ଛିଡାବେ, ହାରିବେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ ମିଳିଯିବ। ଏହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ନିଜର ମାଇଲେଜ କ୍ରିଏଟ କରିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏମିତି ଆଗରୁ କେବେ ହେଇଛି କି ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଇଛି ସେଠୁ? ଏମିତି ଆଜି ବି ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ମାଓବାଦୀ ମାନେ। ଯଦି ତମର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିପାରିଛ କି? ବରଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବମ୍ବ ପକେଇ ଉଡେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ତମେ ଯାଅ ନା, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତମେ କର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଗଣ୍ଡ, କୋଲ୍ହ, କନ୍ଧ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ ସେଇଠି ହଉଥିଲା, ବିଚାର ସେଇଠି ହଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ବନ ରାମାୟଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ଧ, କୋଲ୍ହ, ଗଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହରେଇବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉ ନିବାସୀ ଯୋଉ ଋଷି ମୁନି ମାନେ, ଅନେକ ଋଷି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବନବାସୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅତିର ଋଷି ଦଳିତ ଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଥିଲେ। ନିଜେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଶବର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆସିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ବାଇ ବର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ବ୍ୟାରିୟର ଲାଗିଗଲା। ମୁଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବିରୋଧ କରୁନି, କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହେ, ଆଜିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ତା ପୁଅ, ତା ପୁଅ, ତା ପୁଅ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ସାଧନା ବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ସାଧନା ରହିଲାନି ବୋଲି ସେ ଶୂଦ୍ରରେ ଗଣା ହେଲେ। ହେଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି କୋଉ ସମାଜରୁ ଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ସମାଜ ଶବର ସମାଜ। ଶବର ସମାଜ। ଆମେ ଦୁଇଟି ବଡ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥ, ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ଶବର ସମାଜରୁ, ତାଙ୍କ ବହିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମହାଭାରତକୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ କେଉଟୁଣୀର ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟାସ ମାନେ କୃଷ୍ଣଦେବୟାନଙ୍କ ବହିକୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହି କହୁଛୁ। ଦି ଜଣ SC STଙ୍କ ବହିକୁ ଆମେ ମହାନ ରୂପ ଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ତମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଥିଲୁ ତମେ। ଏଇ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରମୋସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଯଦି କାମ କେହି କିଛି ନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧ୍ରୁବକେତୁ ରାଜା, ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତମେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଋଷିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସିଂହାସନରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟରୁ ଶୂଦ୍ରକୁ ମାନେ ଜ୍ଞାତ କରିକି ମୁଁ ବନବାସକୁ ଚାଲିଯିବି। ବନବାସକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି, ଶୂଦ୍ର ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବଡ ହେଲା ପରେ ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଉପନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିକି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ କନଭର୍ଟ କରାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ଯିବାର ପ୍ରୋସେସ ଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ପାଠ ପଢି ପଢି ଦଳିତ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ପାଠ ପଢି ଘରେ ଭଲ ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲେ ବି ପଛରେ ଲାଗିଯିବ ଆପଣ ଦଳିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଯଦି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲି, ମୋ ପଛରେ ବର୍ଷେ ଲାଗିବନି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରମୋସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ଆମେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଦଳିତ ଜାତିକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ କୋଉଠି କଣ ଥିବ?
ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଯେ ପିପିଲିରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପିଣ୍ଡା କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା କାଳେ ତା ଛାଇ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଛୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ହେଇଛି? ଯୋଉମାନେ ନାଳ ସଫା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଟଚ୍ କରନ୍ତିନି, ଅନଟଚେବଲ ସେମାନେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଡଗ୍ସ। ସେ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଦ ଡଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲେଖୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଳା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଅନ୍ତିନି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଜୋତା ସଫା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରନ୍ତି, ଛୁଅନ୍ତିନି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଥାଟ ନେଇକି ସେମାନେ ସେ କାମ କଲେ ଯୋଉଟା ଇଂରେଜ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ 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 ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ କହିଦେଲେ ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶୋଷୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯଦି ଶୋଷୁଥିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ ଉଦାହରଣ ଦେବି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ। କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁଛି। ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି କେସ୍ ବି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଥିଲେ ପାଣ। ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ ମେସେଜ କଲା ମେସେଞ୍ଜରରେ, ଭାଇ ଆଇ ଆମ୍ ଏ ପାଣ ବଟ୍ ପ୍ରାଉଡ ଟୁ ବି ହିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ତାକୁ ନମ୍ବର ନେଇକି ଫୋନ କଲି। ମୁଁ ବାବୁରେ ୟୁ ଫିଲ୍ ପ୍ରାଉଡ ଟୁ ବି ଏ ପାଣ ବିକଜ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ 4600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲଢେଇ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ଛୁଆଁ ଛୁଆଁ ଏମିତି ଥିଲା କି ଯଦି ଥାନ୍ତା ପାଇକ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ତୁ ଯୁଦ୍ଧଟା କରିବୁ, ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ବାଜିବ ମୋ ତୁ ଛୁଇଁଦବୁ ମତେ, ତୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କର, ଏମିତି ଥିଲା କି? ମୁଁ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣ ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସପୋଜ ଆଉ କୋଉ ଜାତିର, ଆପଣ କହିବେ କି ଭାଇ ରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଖଣ୍ଡା ବୁଲଉଛୁ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ବୁଲେଇବୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏମିତି କହୁଥିଲେ କି? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାକୁ ଯଦି କିଏ ମାରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ପାଣ, କନ୍ଧ, ମୁଣ୍ଡା ଏ ଜାତି ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତାମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କଣ? ତାଙ୍କୁ କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଜି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେ ଏସସି ବୋଲି ରହିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏସସି ପିଲାଟା ପ୍ରଫେସର ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପାଧି କାହିଁ ନ ଦିଆଯାଉଛି? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେମିତି କାହିଁ ଅଣାଯାଉନି? ସେଇଟା ଯଦି ଆସିଯିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଉପର ଜାତିକି ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଜନ୍ମସ୍ଥ ପଛରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଗଲା ରେ ବାବା, ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମାନେ ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଆମେ, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ମୋ ପଛରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫାମଣ କହିବି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ 8 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସୁଛି ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତୋ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଆମ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତମେ ଶଳା ଗୁଡା ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ତମେ ଗୁଡା ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଏମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଆଜିଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟାକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ତମେ ଗୁଡା ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ତମେ ବଂଶଜ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ତମେ ବଦମାସ, ତମେ ଏଇ ପରିବାର ଟର୍ଚର ହଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବ କୁଆଡେ ତାହେଲେ? କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେମିତି ଯଦି ଅଣାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ର ଘର ପିଲା ପ୍ରଫେସର ହଉଛି, ଟିଚର ହଉଛି, ପାଠ ପଢଉଛି, ତା ଜାତିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ନିଚ କାମ କରୁଛି, ନିଚ କାମ ମାନେ ଯୋଉ ସଫେଇ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଶୂଦ୍ରରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା ଆର୍ମିରେ ଯାଇକି ଜଏନ କରୁଛି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟାଗୋରୀରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରାଯାଉ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ହଟିଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଆମେ କଣ ହଉଛୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଆପଣ କହିବେ, ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାଷ୍ଟିଜିମ୍ ସିଷ୍ଟମଟା 16,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଷ୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ମାନେ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, 2-3ଟା ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ଭେ ଭିତରେ କାଷ୍ଟରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ? ତେଲି, ଗୁଡିଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହାଡି ଏଇ ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ତେଲ କାଟୁଛି ତାର କାଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତେଲି। ଆରେ ସେଟା ତା ପ୍ରଫେସନ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ପାଠ ପଢେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କରିଦେଲେ, ଆରେ ତାର ପ୍ରଫେସନ ପଣ୍ଡିତ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି କମାର କାମ କରୁଛି, କମାରକୁ ଗୋଟେ ଜାତି କରିଦେଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ କମାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ। ଆଜି ଯଦି ଇଂରେଜ ମାନେ ଥାନ୍ତେ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଯୋଉମାନେ ବସି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କାମ ସେ ଶୂଦ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମାନେ। ଯେତେଟା ବିଭାଗ ହେଲାଣି ଆମର ପାଖାପାଖି 50ଟା ବିଭାଗ ହେଲାଣି, ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ 50ଟା ଜାତି ଏମାନେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆଉ ସେଇ ଇଂରେଜ ମାନେ ହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀମ ଦଳ ଯୋଉମାନେ, ଏମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏମାନେ ଜାତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସତ୍ୟ କଥାଟି ହେଲା, ଦଳିତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇ ଆସିଛି, ଦଳିତ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ହେଇଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମଣ୍ଡଳ। ଆଚ୍ଛା। ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଜଣେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର,
जड़े थे जोगेंद्रनाथ मंडल। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर भारतर कॉन्स्टिट्यूशन जो लेखा जाता ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे, सेमती पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन थे कि जोगेंद्रनाथ मंडल। से दलित थे, दलित मसीहा बोली भी कहुला। जितेबाला 1946 अगस्त 16 तारिख दिन डायरेक्ट एक्शन ना कलिकता रे दंगा होता, से समय जोगेंद्रनाथ मंडल को जिन्ना कही देइथिले जे पाकिस्तान जदि गढ़ा जाउची तार प्रथम लॉ मिनिस्टर तुमको करी तुम साइलेंट रुह। से जितेबाला अन्य हिंदू मान ऊपर अत्याचार होता जोगेंद्रनाथ मंडल दलित मानू नहीं साइट हो गले जे जी मरिया कथा मरी जातु आमे किंतु मुसलमान को साथ दवा। जोगेंद्रनाथ मंडल को रेकर्ड स्टेटमेंट यहाँ से गोटे आकांक्षा थिला, मत आकांक्षा थिला जे पाकिस्तान गोटे बड़ देश जदि हुए मुझे प्रथम लॉ मिनिस्टर गौरव नेबी। परवर्ती समय 1947 ने देश स्वाधीन है। जोगेंद्रनाथ मंडल जो तांकर निज जन्ममाटी किसी अंश आसाम रु किसी अंश को फाड़ करके पाकिस्तान ने मिसियार बड़ भूमिका थिला जोगेंद्रनाथ माने ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश। यस, जदि बांग्लादेश पट जो पाकिस्तान जदि भारत अलगा है पाकिस्तान मिसी सबुठ बड़ भूमिका थिला जोगेंद्रनाथ मंडल। सेतेबेले से नारा लगुते जय भीम जय भीम, मुसलमान सहित आम दलित मैंने मिसीजा अन्य जाति मानक मारिदेवा। सेतेबेले लक्ष लक्ष संख्यार हिंदू माने मरुथिले, दलित मानक साइट नहीं से मुसलमान संगे मिसी जाइथिले। आ से अत्याचार को नीरव द्रष्टा है कि जोगेंद्रनाथ मंडल थिले एई आदिवासी एई हरिजन मानू व्यवहार करके आ से अंचल जोगेंद्रनाथ मंडल जो अंचल को रिप्रेजेंट करते से अंचल दलित हिंदू मानकर संख्या थिला 50%, मुसलमान थिले मात्र 22%। किंतु आपण विश्वास करेंगे स्वाधीनता परे ताकू सेठी चीफ स्पीकर करदेले, प्रथम लॉ मिनिस्टर भी पाकिस्तान करदेला जोगेंद्रनाथ मंडल को। ठीक वर्षे पर 1948 टू 49 भितर जोगेंद्रनाथ मंडल जो बांग्लादेश जो अंचल को बिलोंग करथुले से अंचल रे दलित संख्या जो 50% थिला 2 वर्ष भितर कौन एमती है जे 2.36% को पड़े आसे दलित माने 46% 47% हिंदू गले कुआडे किछि दलित माने बाध्य है कि कन्वर्ट हो गले। आ मुसलमान माने सेठी जो अत्याचार तांको ऊपर करथिले जा द्वारा किछि कन्वर्ट हो गले, किछि मरी गले, आउ किछि लोक लुचि लुचि भारत रे शरणार्थी होकर रहिले। आ शेष रे जोगेंद्रनाथ मंडल केवल निज परिवार को बंचेकी लुचिकी भारत रे वेस्ट बेंगल आज जो वेस्ट बेंगल दीर्घ वर्ष धरिकी गुमनामी जीवन जो माने जीवन जापन करू करू लुचिकी केही जानिलेनी लुचिकी बंची बंची अगस्त 14 1968 रे को दिन से मरी गले केही जानिलेनी। आज ना भारत वर्ष तांको जन्मदिन ता पुण्यतिथि की मानुची ना पाकिस्तान ताको प्रथम लॉ मिनिस्टर सम्मान दूची। ता परिवार कोड हजी गले मरी गले। आ दलित नेता माने ए विषय केबे कहंते दलित नेता माने आकु चापिक रखि दियंती कारण तांको राजनीति करियार अछि। किंतु यही राजनीति चक्कर रे जोगेंद्रनाथ मंडल निजे तो मले निजर दलित समाज रे नष्ट करदेले। आपण भाबंतु लक्ष लक्ष ओबीसी मानकु से तो पाकिस्तान को चली गला से अंश पाकिस्तान को चली गला पर मुसलमान माने सेठी दलित मानक ऊपर अत्याचार आउ से समय पाकिस्तान प्रथम प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट थिला पाकिस्तान कोनोसी दलित माने भारत जीवे नाही एडी सफा सफी करैया पय हमर लोक दरकार ऑफिशियल स्टेटमेंट तांकर। यही मुसलमान माने दलित मानू ये अवस्था रखी थे। किंतु ये जो आज जो नेता भीम आर्मी ना जो नेता बाहरी से माने ये दलित मानू से कहानी कहती। जोगेंद्रनाथ मंडल को कहानी जदि आप पढ़े जानीपर जे ए दलित मानू जोगेंद्रनाथ मंडल केमिति व्यवहार करिकी तांको वंश को नष्ट करदेले इतिहास। एठी किंतु जेएनयू रे बड़ बड़ हंगामा करंती जो माओ नेता नक्सलाइट को मार देला परे तांको पई सेठी नारा लगा हुए हर घर से हिडमा आएगा कितने हिडमा मारोगे ने एमानको विषय के चर्चा हुए। किंतु गोटे कथा देखंतु जेएनयू रो एई पॉलिटिक्स भीतर उपसी अधिकांश पिला तांको जीवन रो अधिकांश समय नष्ट कर दियंती। से माने को आसार जांती गोटे आईएएस होवा पई जांती गोटे आईपीएस होगा जाती कौन से गोटे बड़ अधिकारी होगा से जाती किंतु से यही घन चक्कर पकई देकी कम्युनिस्ट माने नष्ट कर दियंती गोटे घर गड़ार पकई नष्ट कर स्कोर भल पाती कन्हैया कुमार पीएचडी भल स्कोर पाई से लोग गोटे आईएएस पाई पार लगी
से जो गोटे गरीब पिलाटे गोटे गरीब कन्हैया परिवार कुमार तो जो कम्युनिस्ट दल रु आसिले कम्युनिस्ट चिंताधारा को आगु को नहीं कि बड़ रैली कले भारत तोड़ ए अफजल गुरु पाई नारा लगाउथिले जा हो सी बंची गले एबे को पार्टी रे अछंती हाँ एबे कोन पे तमे कम्युनिस्ट चिंताधारा रो अलगा ही गलो अच्छा से भले पिलाटे भोट के दउछंती 16000 भोट पाई से लोक बस किंतु आउ गोटे कथा हला कोन गोटे गरीब पिलार कहानी केମିତି स्टार्ट होची पढ़ी पढ़ी बहुत कष्ट पैसा अभाव से कम से कम एंट्रांस दे बहुत कष्ट जेएनयू रे सीट पाई जाउची ता परिवार बैकग्राउंड रु आशा रखुचंती जे कम से कम ए पिलाटा गोटे बड़ सरकारी चाकरी करी किंतु रास्ता भटकी जाई से कोठी जाउची माओइस्ट ही जाउची माने आतंकवादी ही जाउची नहले आतंकवादी को समर्थन देकी जे गोटे पाकिस्तान एजेंट ही जाउची ता बापा मा से स्वप्न देखिथिले कि आ जे धनी लोक मानकर पिला जे पढुचन तांका पे किछ असुविधा नै सेठी किछि दिन नाराबाजी करबे एटा गोटे पार्ट ऑफ गोटे कोन कहले एडवेंचर तांका हां एडवेंचर स्टाइल मारिया कथा गोटे हमें कर देलु तापर तांको बाटा से धर देउछन फसुचंदी गरीब पिला गोटा जो मु बेले बेले तांकर जते बेले मु नाराबाजी देखे बेले बेले देखे प्रोटेस्ट रे जो स्टूडेंट माने बाहर थांती स्टूडेंट मानको प्रोटेस्ट निहाती भाबरे दरकार स्टूडेंट माने आगु कासे दरकार कारण से माने होजन भारतर को तयारी करिवे किंतु जते मु देखे जे चाष जमी को जाई नथिबो हाथ रे माटी टिके लगेई नथिबो किंतु कृषक मानको विषय बड़ बड़ भाषण देउथे जी केवल निजे गरीब कौन बोली कि गरीबी कौन जानी जे निजे बहुत ऐसा आराम रे रोहुची खाइबा मुठाए ताकू केवल एमिति हेनी कि ताकू खाइया को मिलेनी सीए गरीब मानको विषय चिंता कर केबे तांको पाखरे पहुंची के देखो सेटा करि पारन सेठी सुधार आनी परिबन सपोज मु जेएनयू रे पाठ पढुची मु एग्रीकल्चर साइंस रे पाठ पढुची मो पाठटा नै गां रे चासी पय व्यवहार करबी ना एठी भाषण देकी तांकू खेत रू टाणी आनी रास्ता राजा रास्ता से जा काम करथल ताकू मु बंद कर देबी आउ किछि नो ना खाली एठी आमे नेतागिरी करिया कथा राजनीति करिया कथा तांकर उन्नति केमति एबे आपण देखिथिबे किछि दिन तळे दिल्ली रे पोल्यूशन AQI को नै कि प्रोटेस्ट होतला ता भीतर भी आनी के माने ई गप गपिले हां ता भीतर भी आनी कि ब्राह्मणवाद ता भीतर जातिवाद आपण जानि जंदी ए जो ने म आपण गोटे इंटरप्ट करबी खाली ए क्यों नुहे AQI नुहे गोटे अंकिता गोटे रेप केस गोटे हितला गोटे झियोटी रो कहिया को मु केबेल भी पछ उंचा देबेनी कि जने बीजेपी नेतार पुत्र सेतरे इन्वॉल्व थिला ठीक अछि आगु को आस स्वर उत्तोलन कर जे करिथि ताको धरा जा तो घरु घोसाडी कि नियो ता सहित जे भी इन्वॉल्व अछन घरु घोसाडी कि नियो किंतु तार जते बेले तमे माने रैली करथिलो सेठी आसी कि ब्राह्मणवाद ये किला दलित समाज कौन करुଛ तमे माने से झियर प्रोटेस्ट को हाईजैक कर देलो ता प्रति तमे अन्याय करुଛ तमे माने केवल एठा राजनीति करुଛ तमे जो लोकटी रेप करछि ता विषय रे कुह ताकू गाली दियो ता विषय रे तमे लढ सब कर किंतु तमे सेठी पुरे देबो जे जाति प्रथा को पुरे देबो जातिवाद को पुरे देबो तमे आउ दुख लागे कोन ए माने आपण टाइटल रु जाति खोजी दियंती सेति पे बहुत जगह टाइटल देबा की आवश्यक मत मन पड़े ना आ ए जो जातिवाद कथा कहउछंदी आपण भाबंतु पाइक विद्रोह कथा हम कहउथिली पाइक विद्रोह जो होउथिला पाइक मानकर जाति कोन थिला आपण जानछंती ना एबे किंतु खंडायत माने जो माने कि आमे पाइक थिलु बेले कहउछन सेटा सेवन पढी ना पाइक कोन गोटे जाति भीतर सीमित होईची के ना पाइक खंडायत थिले पाइक वैश्य भी थिले अच्छा सेठी पाइक जो माने थिले मुंडा श्रेणी लोक माने पाइक आपण जानछंती गंड श्रेणी लोक माने पाइक कंध श्रेणी लोक माने पाइक आउ गोटे जाति ताको कहले SC ST एक्ट लगे दे मोपर किंतु कहियार हम कुंठाबोध करूनी गोटे जाति थिले पाण आ से माने प्राउड फील करा दरकार जे से माने पाण काहे कि 4700 रु ऊर्ध्व पाण माने देश मातृकार सेवा करिवा पाई इंग्रेज को सामना रे गुली खाई निज प्राण बलि दैछथि पाइक आंदोलन रे आग धाडी रे त सेमन छिडाइले हां सेमाने थिले आपण हेड कुंठाबोध करेन बिकॉज़ इट डॉक्यूमेंटेड एटा लिखित भाबे रे अछि मते जण भाई मेसेज करले जे भाई मु जाति रे पाण किंतु प्राउड टू बी ए हिंदू मु त कहली यू मस्ट बी प्राउड टू बी ए पाण कि पाण संप्रदाय लोक मुगल मान सहित भी लड़ी चंदी पाण संप्रदाय इंग्रेज मान सहित भी लड़ी चंदी आ जे तुम लड़ीच ताल तुम कोनसी शूद्र नुह तुम होछ क्षत्रिय
ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାତି ଭିତରେ ବି ଏମାନେ ପୁରେଇ ଦଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ବି ଜାତିବାଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଲଢିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ଭାଇ ଟିକେ ତୁ ସାଇଡ୍ ହେଇଯା ମୁଁ ଲଢିବି ଖଣ୍ଡା ଧରି କହୁଥିଲେ କି? କହୁନଥିଲେ ନା। ସେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଲଢୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରମୋଶନ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ତ କି ତୁ ସେନାପତି ହେଇଯିବୁ ଯଦି ତୋ ଜାତି ଟିକେ ଭଲ ଥିବ ସେମିତି ନଥିଲା। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇକି ଲଢିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ମରିଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ବି ପାଇକ ଥିଲେ ଆଉ ଆଜିର ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଆମ ପାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ମୁସଲମାନ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବି ମୁଁ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପାଇଁ, ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବି ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପାଇକ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିକି କାଢି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଜରାଟ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଇ ବି ସେପରି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚର ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମାଲଗମେସନ ହେଇଗଲାଣି, ମିଶି ଗଲାଣି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁର କେତେ କଲଚର ଟ୍ରେଡିସନ ସେମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ତାକୁ ବିବାହ ବାହାଘର ବି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ନେତା ମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ବି କହିବେନି। କୋଉ ଗୋଟେ ଟେରରିଷ୍ଟ ପୁଅ ଯଦି ମରିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଜୁଲୁସ ଉଠେଇବେ, ଇଏ କରିବେ। ବୁରାନ ୱାନି ମରିଗଲା ତାକୁ ଧରିକି ଏବେ ଇଏ ହବ। ଅଫଜଲ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ କହିବେ ଅଫଜଲ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ, ଅଫଜଲ ଗୁରୁକୁ ଛାଡ। ଲାଜ ଲାଗୁନି ଟିକେ? ଏ ହଉଛି ଆଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ମୁସଲମାନ ଲିଡର ଜଣେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ବୀର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଶଫାକୁଲ୍ଲା ଖାନ, ଯିଏକି 26 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉଦିନ ଅଶଫାକୁଲ୍ଲା ଖାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା କକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହଉଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ କହିଲେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଶେଷ ରାତି ମୁଁ ଅଶଫାକୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଶଫାକୁଲ୍ଲା କହିଲେ ମୋର ଶେଷ ରାତି ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ସହିତ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେତେବେଳେ କୋଉ ଜାତି ପ୍ରଥା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜି ଯୋଉ କଥା ତୁମେ କହୁଛ? ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ। ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମରୁଙ୍ଗା ଫିର ଜନ୍ମ ଲୁଙ୍ଗା फिर लड़ूंगा फिर मरूंगा फिर जन्म लूंगा फिर मरूंगा फिर लड़ूंगा फिर मरूंगा फिर जन्म लूंगा फिर मरूंगा कहते। अशफाकुल्ला खान गोटे कविता लिखुं। से कविता केतरा मुसलमान लीडर कहते। से कवितार से लिखुं जे बिस्मिल कहूँ राम प्रसाद कहूँ जे मु मरबी पुणी जन्म नेबी कि मो दुर्भाग्य कि मु मुसलमान परिवार जन्म होती मोर पुनर्जन्म नाही। जदि केबे खुदा मते मिलती मुझे गोटे विनती करी मते थरिए गोटे हिंदू घर जन्म दे बारंबार मु जन्म नहीं माँ पाई लड़ी पारि। ये भावना थिबा गोटे वीर को आम आइकन बन पारे। आम अफजल गुरु को आइकन बनवा। रामप्रसाद बिस्मिल पुण्यतिथि जो जन्मतिथि केते थर जेएनयू रे कम्युनिस्ट वाला माने करूछंती। अशफाकुल्ला खान को जन्मतिथि केते थर जेएनयू रे माने करूछंती। तांकर सेथरे आवश्यक नाही। तांकर आवश्यक मुद्दा जोडी कोन जे मुसलमान को एक कर दियो वोट नबा, आदिवासी को एक कर दियो वोट नबा, एससी एसटी को एक कर दियो वोट कर नै जबा, बाकी 3% छाड़ दियो एउठु हमें जीती सरकार कर दबा। एई जो वोट बैंक सिस्टम जे पर्यंत बंद न होईची से पर्यंत देशात्मबोधकता एमान मन रखिबा आसी परिबो नाही। आपण एठी पाइक आंदोलन कथा कहले। पाइक विद्रोह समय रे जते बेले हमर समस्ते मिसिकी लड़ाई करथिले। पाइक मानक भितरे सबु जनजातिर थिले, धर्मर थिले। गोटे प्रश्नटी मो मन को आसिला जार उत्तर मु आज जाए पाइनी। बहुत कम जगार देखा मिल पार कारण समस्ते एक लुकायित अवस्था रखती। जयराजगुरु विषय बहुत चर्चा होती, लेखा होती। जयराजगुरु को इंग्रेज को धरा पकई दिया जाइथिला, जने लोक धरा पकई थिला। से लोक विषय आज जाए कौन पे इतिहास बही रे लिखा होइनी? ऐतिहासिकार माने कौन पे लिखि नांती? फतेह अहमद तामना एथरे लुचियार कोन अछि? कौन पे लिखा हैनी ताहले? मु तो मो बही रे लिखिस ताना। फतेह अहमद इंग्रेज मान संगे डील करथिले जे जयराजगुरु एई जंगल एई पहाड़ एई जगह रे लुचिकी अछंती।
से समय मुकुंद देव राजा तृतीय जो 13 वर्ष रही जेहेतु पाखापाखि रही एका सागर आरेस्ट हो अलग जगह रखाई आउ से जो मुकुंद देव कौ जगह रखिंट केवल फतेह अहमद को कही जयराज गुरु अच्छा आउ से जो गुप्त बाटटा केवल गोटे लोक जानी से फतेह अहमद आ फतेह अहमद ही जयराज गुरु रही लुचिया जगटा को से बतई इंग्रेज मान को आउ मुकुंद देव जो आरेस्ट करा नजरबंदी रखी इंग्रेज मैंने से जो पूरा बाटटा को फतेह अहमद देखते इंग्रेज मान को आमे जदि चरण पट्टनायक कथाटा को जदि बेईमानी करछि चरण पट्टनायक कथा को आमे इतिहास रे लिखि पारुछे जदि पिंडिकी बाहुबलेन्द्र को धरै जाइथिबा ध्रुव जय हरिचंदन नाटा लिखि पारुछे फतेह अहमद नाटा काहे लिखिबानी आमे केते तुष्टिकरण रे बंचिबा जे गोटे गद्दार थिला मुसलमान धर्म रे थिले भी से गद्दार थिला कहबार असुविधा कोन अछि जेतळे आमे कहूचे कि मुसलमान धर्म रो लोक माने पाइक विद्रोह रे शामिल हेइथिले वीर भलिया लढी थिले हम कहि पारुछे एठी धर्म रो पॉइंट आसिला कोठी केवल से धर्मर भोट बैंकिंग करिया पई काले ता ना कहिदेले आमे गोटे अलग प्रकार है जे किछि संप्रदाय लोक भोट न देबे से भोट बैंक सिस्टम ही आम इतिहास गुड़ाक नष्ट करछि फतेह अहमद विषय रे समस्त जानिबा उचित जे केवल गोटे लोक फतेह अहमद को जयराज गुरु विश्वास करथिले आउ राजा मुकुंद देवंकर रहिबा गुप्त स्थानटा को केवल गोटे लोक को कहिथिले आउ से गोटे लोक ही जयराज गुरु को धरेला मुकुंद देव को धरेला आउ ओडिशा को पराधीन बाट प्रथम देखा लोक होउछन फतेह अहमद परवर्ती समय आसिले ध्रुव जय हरिचंदन आसिले किंबा आपणकर बक्सी जगबंधु को धरई देथिबा चरण पट्टनायक आसिले किंतु प्रथमे बाट देखैथिला फतेह अहमद इंग्रेज मानक याकू कहिबार कुंठाबोध करिया कथा न ठीक कथा कहले माने इतिहास जहाँ थिला से भली भाबरे लेखिया मध्ये निहाती भाबरे आवश्यक कारण मु भाबे जदि आमे हिस्ट्री को देखिबा गोटे एरा थिला 1930-40 रु 1980-90 जाय गोटे एरा थिला जेते बेले सब बायस्ड क्रिएचर जदि किए थिला से माने हो जंदी हिस्टोरियंस यस बायस्ड हिस्ट्री ही केवल लेखा जाय छै हम ओडिसा रे माने हम भारत वर्ष रे आउ एबे किंतु ताहा परिवर्तन घटुछि आपण भली अनेक युवपीढ़ी माने आगु को आछंती जो माने इतिहास को पुनश्च जहा अछि सेही भली भाबरे लेखिया चाहूचंती आ सेही भली भाबरे लोक मानक पाखु पहुंचाउ चाहूचंती कहार भय रे नुहे कि कहार कोन से जिंस लालसा रे नुहे कि मु हिस्ट्री को एपरि भाबरे परिवर्तित कर देले मते हुए तो गोटे पुरस्कार मिलि जिवो मते हुए तो गोटे पब्लिशिंग हाउस किछि गोटे कॉन्ट्रैक्ट मिलि जिवो किंतु मु हिस्ट्री को एभली ही देखिया चाहूची एया सत्य एया लोक पाखु पहुंचाय दरकार लोक विचार करंतु एग्जैक्ट लोक कहिबे कि एक्स भलो कि वाई भलो मु कहीं कहिबे एक्स भलो कि वाई भलो मो काम सत्यता रखे तथ्य रखे बस आपण एते बहुत कथा आज आमे चर्चा कले बहुत गर्मा गर्मी चर्चा गोटे हे गला भारी बढ़िया लागिला आपण जदि ओडिसा रो युवपीढ़ी मान को किछि उपदेश दबाउ चाहिबे कोन कहिबे सीधा कथा सत्यटा को पढ़ सत्य को लेख भ्रमित कला भली कोनसी यदि तत्व आपण पाकू आसुची दूरे माने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दूरे रुह ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नुह व्हाट्सएप गोटे बहुत तथ्य दिए किंतु से तथ्य को परखिबार अछि कोडा सत्य कोडा मिछ जदि प्रोपोगेंडा वाला आछि तन ताटो टिके दूरे रुह जदि सत्य आछि तो ग्रहण कर हां कारण आपण माने भी एजुकेटेड समस्त एजुकेटेड जदि किछि आछि आखी बंद कर दे विश्वास कर जा जदि मो पाखरे इतिहास अछि जे ख्रीष्टपूर्व 200 ख्रीष्टाब्द बेले चंद्रगुप्त मौर्य भले दलित लोकटे भी राजा ही परिथिला चाणक्यंक भले जोडे ब्राह्मण जदि सेठी सेतबेले थिला ता परे भी जदि आपण मानु बुझेबे जे ब्राह्मण माने यूरोप रे आछछंती ताले एटा तुम दूरे रुह काल्पनिक कथाडा कहै जाउछि जणे मो सहित जुक्ति कले जे ब्राह्मण माने यूरोप रु आछछंती आउ जणे मते कहले जे ब्राह्मण माने ईस्टर्न एशिया रु आछछंती आउ जणे कहले सेंट्रल एशिया रु आछछंती आउ जणे कहले ब्राह्मण माने से बाहर कोडू आछछंती चारि प्रकार जागा रु एटा तो गोटे हिस्ट्री डिमार्केशन जो आर्य और द्रविडियन डिमार्केशन जानि सुनी करा जाय सेटा म आपन कहूची से जतला हमती कहिले सेटा मु कहले अच्छा ठीक अछि माने तुम कहू बाहर आछछंती मु गोटे उदाहरण देली जे ओडिशार डीएनए जो मानकर अछि ओडिशार डीएनए कंबोडिया रो बाहर जाभारू बाहर सुमात्रा रो बाहर किछि ओडिशार डीएनए बाहर बाली रे गोटे मंदिर तयारी हिची कहै जाय जे ओडिया लोक माने एठी आसी मंदिर गढी छथि
ଆମେ କିଛି ଜାହାଜ ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ DNA ଟା ସେଠି ବାହାରୁଛି। ତ ହେଇପାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆରେ ୟୁରୋପରେ ଯାଇକି ରହିକି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ DNA ମିଶିଗଲା, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଇତିହାସ ପଢେଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ଯେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଜଳପଥ ଆମର ନଥିଲା, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆମକୁ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ସେ ଦେଶକୁ ଗଲେ କେମିତି? ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିଲା 1497 ମସିହାରେ, ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଜିରାଫର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, କଙ୍ଗାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କଙ୍ଗାରୁ, ଜିରାଫ ଏଗୁଡାକ ତ ଓଡିଆ ବାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଫ୍ରିକା, ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠିକାର ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା। ଆଫ୍ରିକା ଭାଇ ଆଫ୍ରିକା ଆମେ ୟୁରୋପ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରେଡ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ରାଜା ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଜିରାଫ ଟିକେ ପଠେଇ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଠି ଚିତ୍ରକାର ନହେଲେ ହୁଏତ କିଏ ସେଠି ଦେଖିକି ଆସିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଯାଇଛୁ ତ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ହବାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆମେ ମାନେ ମୂଳରୁ ନିହାତି ଏଇଟାକୁ କଣ ଡିସ୍କଭର କରିବେ ଆମକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୌଣସି ବେସ୍ ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ ବହିରେ ଯେ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ଘର ବାଡି ପଟେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡଟା ଡେଉଁଛି ସିଏ କୋଉ ଦିନ ମଣିଷ ହବ। ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ମିଛ କହିଦେବେ, ତାକୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ମାନେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଠିକ କଥା, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଏ ପଡକାଷ୍ଟଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ, ହଁ।